শ্রী গুরু দয়াল নিতাই চাঁদ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে নিতাই हरे 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 सबाई मिले बोलो हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सबाई मिले बोलो हरि भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 बालो भज राधा कृष्ण ओ गोपाल कृष्ण 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 बल भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 बाल मुखे नामे बुक भरे अभाव मिटाए नामे बुक भोरे अभाव मिटा नामे बुक भोरे अभाव नामे बुक भोरे अभाव मिटा स्वभाव जगत महाशुद्धे भज
हरि दीनबन्धु चिरदिনের বন্ধু জীবের ছিলাম সুখে দুঃখে হরি हरि दीनबन्धु চিরদিনের বন্ধু জীবের সুখে দুঃখে ভজনারে অন্ধ চরণারবিন্দ ভজনারে অন্ধ চরণারবিন্দ ভজনারে অন্ধ চরণারবিন্দ আর ভজ অন্ধ চরণারবিন্দ দুস্তার মায়া দুস্তার মায়া দুস্তার মায়া বিপাকে ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ 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 গোপাল ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ 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 ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ 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 বল हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
शक्रजातं सहगण रघुनन्दन तां सजीवं सदैतं शवधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवाय श्री राधा कृष्ण पादन सहोगण ललिता विशाखा करुणा सिंधु दीन बंधो गोपिका कांत राधा पंत नमस्तुते सप्तो कंचनो गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानो सुता देवी तं प्रणमामि हरे प्रेम आजानु लंबिता कनकायवदातो संक्रीर्तनैकप्रीतरो कमलाक्ष विशंभरादिजवरो जगधर्मपालक वन्दे जगत प्रियकर करुणावतारो नमो ब्रह्माण्डो देवयो ब्रह्माण्डहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरो देव महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वंशा कल्पतरुश्च
कृपा सिंधु भाए बस पतितन पवने भो सकल वैष्णवे भो नमो नमो সকল বৈষ্ণবে নম সকলে বৈষ্ণবে নম সকল বৈষ্ণবে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नत नारायण वसुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण सीता गौर कृष्ण प्रभात एक बार हरि बोल राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जराधेशम जनिताय जय गौ जराधेशम जराधे जराधेशम जय गौर हरि जनिताय जराधे जराधेशम जराधे जय गौर हरि जनिताय जराधेशम जराधेशम जराधे जराधे जराधेशम যে ইকোটা হচ্ছে না ওটা কেটে দিবে শুধু রিভার্ব থাকবে জয় গৌর হরি जनिताय जराधेशम जराधे जय गौर हरि जराधे রিভার্বটা দিন जराधे जराधेशम जय गौर हरि जराधे जय राधे जराधेशम जय गौर हरि जराधे जराधे श्री गुरु निताय गौर कृष्ण प्रेमानंद हरि हरि बोल। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद श्री गोविंद सर्व कारणेर कारण सर्व कारणे कारण ईत जंग शकलापं कृष्णस्तु भगवान शाय भगवान शाय भगवान शाय भगवान शाय आज এই সুন্দর হরি সভায় উপনীত হয়েছেন এই সুমধুর একটা দিনে আমরা প্রত্যেকে মিলে উপস্থিত হয়েছি সুন্দর হরি সভায় আমার প্রত্যেক গৌর ভক্ত কৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দগণ আমার সোনা বাবা এবং লক্ষ্মী মায়েরা সর্বাগ্রে অর্থাৎ সর্বপ্রথমে জানাই কীর্তন জগতের অতি কনিষ্ঠা এবং অধমার এই ক্ষুদ্র দল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের শ্রী শ্রীরাঙ্গা রাতুল চরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবত প্রণাম। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम জানাই আজ মহতি হরি সভায় আমার দীক্ষাগুরু এবং আমার শিক্ষাগুরু হলেন আমার সোনামা গুরুমা কীর্তনিয়া সুভদ্র দাস মণ্ডল। ওনার চরণে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবত প্রণাম। প্রণাম জানাই আমার জন্মদাতা পিতা ও মাতার চরণতলে অভাগিনী সন্তানে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবত প্রণাম। প্রণাম জানাই আজ মহতি হরি সভায় এই যে আমার গৃহকর্তা, কর্তা বললে ভুল হবে, কর্তারা আমার শ্রী চণ্ডী জানা, শ্রী অধীর জানা, শ্রী সুধীর জানা এবং ওনাদের মাতা শ্রীমত্তা বিশাখা জানা আজ প্রত্যেকের চরণতলে জানাই আমার এবং আমার দল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবত প্রণাম। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। আজকে প্রণাম জানিয়ে একটাই কথা বলবো, বাবা ইহ জগতে আমাদের কারোর কোনো কিছুর অভাব নেই, আছে কি? আমরা সবাই কম বেশি খেতে পাই, অন্তত কিছু হোক না হোক গোবিন্দ দুবেলা দুমুঠো অন্ন তো তুলে দেয়। আমাদের অভাব থেকেও আমরা গোবিন্দের কাছে যাই, কিন্তু এমন অনেকে আছে, অনেকের বাড়িতে কীর্তনেও গিয়েছি, ফ্যামিলিটা কিন্তু রিচ ফ্যামিলি অর্থাৎ ধনী ফ্যামিলি, ধনী পরিবার,
অনেকের মন আছে, আবার অনেকের মন নেই। কেন বললাম? কারণ একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে বাবা, সব ভুলে গেলেও একটা কথা মাথায় রেখে দিও, দিয়ে ধন দেখে মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ। যেজন দিয়েছে সেজন নিয়ে নিতে যেমন একটা সেকেন্ড নেবে না, তেমন তুমি যদি তার চরণটা ভজতে পারো, সে দিতেও তোমাকে একটা সেকেন্ড কিন্তু নেবে না। দিয়েও যদি সেটা হেলায় হেলায় কাটাও, হেলায় হেলায় মানে এ দেহটা আমরা পেয়েছি, এ দেহটাও আমরা হেলায় হেলায় কাটাচ্ছি। এটা যদি হেলায় হেলায় কাটিয়ে দিই না বাবা, তাহলে আর আমরা এ দেহটা পেতে পারি বা নাও পারি। তাই বলছে দিয়ে ধন দেখে মন কেড়ে নিতে কত। তাহলে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যার নেই তার মনটা আছে, কিন্তু যার আছে তার মনটা নেই। কারণ কি জানেন? সে জানে আমার টাকা আছে, আমার এত বড় প্রপার্টি আছে, এত বড় সম্পত্তি আছে, আমার কি দরকার? হ্যাঁ, অনেকের থাকে আবার অনেকের থাকে না। তাই এই যে মনটা, আজকে এই বাড়ির মধ্যে যে কীর্তনটা হচ্ছে, এটা করানোর জন্য আমি জানি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু ভগবানের নাম দিতে গেলে টাকার কথাটা আনতে নেই বাবা। কেন আনতে নেই? কারণ আমার ভগবানের থেকে মূল্যবান বস্তু এই জগতে আর একটাও নেই, ছিল না, আর হবেও না। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দে। সবথেকে বড় কথা কি জানেন? এই গৃহের মধ্যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলি পড়াটা সবথেকে বড় কথা। কারণ এনারা পূর্বজন্মের কোনো এক সুকৃতি করেছিলেন, যার জন্য আজকের এই দিনটাকে উপলক্ষ করে ওনাদের প্রত্যেক বছরই নামযজ্ঞটা হয়। তো বাবা আশীর্বাদ করবেন ওনাদের, প্রত্যেক বছর বছর যেন এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানটা ওনারা করতে পারেন। প্রত্যেক সুমধুর ভক্তবৃন্দের কর্ণে যেন এই মধুমাখা হরিনাম কৃষ্ণ নাম প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন। প্রণাম জানাই। আজ সাউন্ড পরিচালনায় যে কাকাই রয়েছেন ওনার চরণ, তারপরে প্রণাম জানাবো আমরা সবাই মিলে। আর বিলম্ব নয়, সবাই মিলে একটু বাহু দুটো তোলো। আজ আমরা সকলে মিলে প্রণাম জানাবো নদিয়ার দুই চাঁদ, এদিকে সবাই, নদিয়ার দুই চাঁদ নিতাই আর গৌর, বৃন্দাদেবী বাবা ভোলানাথ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে 33 কোটি দেবদেবী, প্রত্যেক কীট পশু পাখি পতঙ্গ, আগত অনাগত, নিকটস্থ বহিরাগত, সকল গৌর ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তের চরণে জানাই আমাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম। চলো আর বিলম্ব নয়, লীলায় যাব। যাওয়ার পূর্বে আমরা আগে নদিয়ায় আমার গৌর হরির সেই ভাবটা দর্শন করব, অর্থাৎ গৌর চন্দ্রিকা আস্বাদন করি আমরা চলে যাব লীলায়। কারণ আগে আমাদের, আমরা যার গৃহে যাচ্ছি আগে তাকে চিনে নিতে হবে। আজকে যে বাবুর গৃহে আমরা এসেছি, ওনাকে যদি আমরা না চিনতাম, ওনাকে গতকাল ফোন করে বলেছিলাম লাইভ লোকেশনটা পাঠাতে, উনি যদি না পাঠাতেন আমরা কি আসতে পারতাম? তাহলে আগে আমার গোবিন্দের লোকেশনটা আমাদের জানতে হবে। তাহলে আমার ভগবানের ওই স্থানটা জানতে গেলে আমাদের আগে গৌর চন্দ্রিকায় যেতে হবে। আমার মহাপ্রভুর স্থান হচ্ছে ভক্ত চরণ। হরি বল। তাই এসো সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি, মন প্রাণ সবকিছু একত্রিত করে আমরা এই দেহটাকে, এই হৃদয়টাকে গোবিন্দ চরণে আত্মনিবেদন করে আজকে লীলা পরিবেশনায় যাব। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দে। একবার হরি বল, হরি বল। আজ আমার মহাপ্রভুর ভাবটা কেমন আস্বাদিত করছি গৌর চন্দ্রিকা বাবা। আমার মহাপ্রভুর ভাবটা আজকে লক্ষ্য করছে কে? ওই পদকর্তা লক্ষ্য করছে আর কলম দিচ্ছে। আহা, কি কলম দিচ্ছে? ও দয়াময় পতিত দয়াল দয়াল हो रे है। আমার তো
বলার কিছুই নেই, আমার লক্ষ্মী মায়ের এত সুন্দর উলুধ্বনি করতে জানে। তো একটু জেনে নি, আমি কিন্তু আমার বাবাদেরকে, আমার মায়েদের যেমন ভালোবাসি, মায়েদের থেকে একটু বাবাদেরকে বেশি ভালোবাসি। কারণ মায়েরা জানে নিশ্চয়ই, মেয়েরা মায়েদের থেকে বাবাদের একটু বেশি ভালোবাসে। তো আমার সোনা বাবাদের কাছে আমি একটু কন্যা স্বরূপ হয়ে যাই, কেমন? তো আমার বাবাদের জিজ্ঞাসা করি, একটু বাহু তোলা যাবে বাবা? আমি তো তোমাদের নিজ নিজ বাড়ির সন্তান, তাই না? তাহলে চলো আজ সবাই মিলে একসাথে প্রেমে মত্ত হয়ে যাই। চলো একটু জোর করে উলুধ্বনি। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দ একবার। পতিত পাবন আমার দয়াল গৌর হরি। আজকে আমার শ্রীমান মহাপ্রভু, আজ আমার শ্রীমান মহাপ্রভুর ওই রূপটা নদিয়ায় তুলে ধরছে। আজ আমার শ্রীমান মহাপ্রভুর সেই রূপটা, সেই ভাবটা তুলে ধরছে কে? ওই পদকর্তা। পদকর্তা কি বলছে বাবা? পতিত পাবন, পতিত পাবন আমার দয়ালু দয়ালু গৌর হরি। যে মহাপ্রভু নদিয়ায় আলো করে দাঁড়ায় প্রাণ আমার সচি মাতার বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণ বধুয়া অদ্বৈতের আনা তাহলে সেই মহাপ্রভু, যে মহাপ্রভু আমার ওই কলিযুগের তীর, কলিযুগে নদিয়া নবদ্বীপের তীরটা আলো করে দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র আমাদের মতো পতিতদের উদ্ধার করবে বলে। আগো বাবা বলো, এমন মানুষ কি জগতে আর একটাও তোমরা দেখেছো? দেখেছো তোমরা? আমরা নিজেদের স্বার্থটা বুঝি, কিন্তু আমার মহাপ্রভু ওরে জি, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি এবে অষ্ট না ধরিব প্রাণে কারে না বাড়ি, আমি প্রাণে কারো নারী হরি
করিব উদ্ধার। আমি করিব উদ্ধার। তাই মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই নদীয়ার তীরে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ওরে জীব, যারা উদ্ধার হয়েছে তারা তো নাম নিল, আর যারা নিল না তারা উদ্ধার হবে কি করে? যারা নামটা নিল না তারা উদ্ধার হবে কি করে? আমাকে এই রূপটা পরিত্যাগ করে আর একটা রূপ নিতে হবে। রূপটার নাম কি? ভুজঙ্গ রূপ। আমার লক্ষ্মী মায়েরা বলতে পারবে ভুজঙ্গ শব্দের অর্থটা কি জানা আছে? সাপ অর্থাৎ সর্প। আজ আমার মহাপ্রভু সেই সর্পরূপটা নিয়েছেন কাদের জন্য? আমাদের জন্য। এমন সর্পরূপ নিল যে নাম বিদ্বেষী, যে কৃষ্ণ বিদ্বেষী, যে কৃষ্ণ ভালোবাসে না, তাকে দংশন করলে হৃদয় মাঝে ওই কৃষ্ণ প্রেমটা জাগরিত হবে। কত প্রেমের ঠাকুর গোরা, হ্যাঁ? এমনি এমনি পদকর্তা কলম দিচ্ছে, গোরার ভাবটা কেমন? ভুজঙ্গ রূপটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখো। আহা, কলিকে নানা এমন দয়ার হবে না, প্রভু আমারে দেখিতে লাগিলা। মহাপ্রভু দেখছে আর পদকর্তা কলম দিয়ে বলছে, হ্যাঁ রে ভাই, এই ভাই, ওরকম প্রভু এই জগতে আর একটাও দেখেছিস? দেখেছিস ভাই? তাহলে ভেবে দেখ। মায়েরা আপনারাও ভেবে দেখুন, কত দয়াল সাগর আমার গৌর সুন্দর। তাই বলছে, হ্যাঁ রে ভাই, আমার মহাপ্রভুর মতো দয়াল ঠাকুর কি এই জগতে আর একটাও আছে? হ্যাঁ, হরিবল। মায়েরা একটু উলুধ্বনি করুন, সবাই মিলে বাবারা জয়ধ্বনি করুন। আহা, গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল।
আমি সব বুঝলাম মায়ের একটু চতুর, বাট পিছন দিকে কিন্তু ওই বাবা আমার পিছনে তাকিয়েছে। হ্যাঁ গো, এখানে কিছু হয়েছে কি? সত্যি করে বলো, হয়েছে? এ বলছে ওদিকে ঝগড়া লেগেছে, আর এ বলছে ওদিকে প্রভু নাচছে। তাহলে ঝগড়াটা কোথায় লেগেছে আর প্রভু নাচছে কোথায়? সে নদিয়ায়। আর ঝগড়াও লেগেছে নদিয়ায়। ঝগড়া লেগেছে কারা? সুখ আর শাড়ি। আর মহাপ্রভু নৃত্য করছে। ভাই, ওটা কে নাচছে? বলে কেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না মহাপ্রভু নাচছে? বলে এই এদিকে, এদিকে ভালো করে দেখ কে নাচছে। কে নাচছে ভালো করে দেখ। শুধু কি প্রভু নাচছে নাকি আরো একজন নাচছে? বলে আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, দেখবি কি করে? ওরে, তোদের যদি ভক্তির নয়ন থাকতো তোরা দেখতে পেতিস। আমার বাবাদের আর মায়েদের সে নয়ন আছে, ওনারা ঠিক দেখতে পাবে। তাই বলছে, বলে ও হৃদয় আমার। শুধু গোরা নাচছে না, আর একজন নাচছে। কে? গোরাই নাচে। হরি 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 বলে ওই তো আমার গোরাই নাচে। হরি 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 বলে ওই তো আমার গোরাই নাচে। হরি 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 বলে ওই তো আমার গোরাই নাচে। হরি 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 বলে ওই তো আমার গোরাই নাচে। হরি হরি দেখো তো আমার গোরাই নাচে। দয়া আস্বাদিত হলো গৌরচন্দ্রিকা। আর বিলম্ব করবো না, এবার চলে যাব লীলার মধ্যে। তো বাবা, আজকে এত সুন্দর একটা শুভ দিনে, শুভক্ষণে আমরা আস্বাদিত করব আমার ভগবান আর ভক্তের অপূর্ব সুন্দর এক যোগবন্ধন লীলা। আজকে লীলার বিষয়বস্তুটা একটু শুনে নেওয়া যাক। যে বিষয়টা আমরা আস্বাদিত করব বা শ্রবণ করব, সে বিষয়টা আগে জানবো। আজকে আমাদের লীলা বা লীলার বিষয়বস্তু হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্ত যমুনার বিবাহ। মায়েরা, লীলার নামটা কি বললাম? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্ত যমুনার বিবাহ। বা ছোট্ট করে একটা কথা মনে রাখবেন, লীলার নামটা ছোট্ট করে মনে রাখবেন, যমুনার বিবাহ। কয়েকটা প্রশ্ন বলছি, একটু মনে রাখবেন বাবা।
প্রশ্নগুলো যদি মনে রাখতে পারেন, ধীরে ধীরে উত্তরগুলো আমি দেব, সেই উত্তরগুলো যদি সাজিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আজকে লীলাটা আমি এখানে গাওয়ার চেষ্টা করছি, আগামীকাল থেকে আপনারা চেষ্টা করবেন না, আপনারা নিজেরাই গাইতে পারবেন বা অন্য কাউকে বলে শোনাতে পারবেন। হ্যাঁ, লীলাটা তবে মন দিয়ে শুনতে হবে বাবা। কে গেল, কে থাকলো, কোথায় কি হয়ে গেল দেখার দরকার নাই। আমি এসেছি, ভুলে যেতে হবে আমি কারো বাবা, আমি কারো মা, আমি কারো সন্তান, আমি কারো দিদি, আমি কারো ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, সব ভুলে যেতে হবে। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি হলাম কৃষ্ণের দাস। এটা মনে রেখে লীলাটা আস্বাদিত করো। দেখবে আমাকে বলতে হবে না, তোমরা নিজেরাই বসে থাকবে, কখন যে লীলাটা হয়ে যাবে বুঝতে পারবে না। তাহলে এসো মন দিয়ে আস্বাদিত করবো সে লীলা। তবে প্রশ্নগুলো একটু জেনে নিই। প্রথম প্রশ্ন, যে ভক্ত কথা আজকে আস্বাদিত করব, এই যে ভক্ত যমুনা, এই যমুনার কটা জন্ম ও কি কি, কোথা থেকে সৃষ্টি হলো এই যমুনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কার অভিশাপে এই যমুনা জল রূপে প্রবাহিত হয়েছিল? আবার কার আশীর্বাদ ওই জল থেকে প্রত্যেকটা জন্মে একটা 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 করে 4টে জন্ম মানব জন্ম পেয়েছিল? তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন, আমার রাধারানী কেন এই যমুনার সাথে সম্পর্ক বন্ধনযুক্ত তৈরি করেছিলেন এবং কবে এর মানব জন্ম ধন্য হলো, কবে জলরূপ ধন্য হলো? চতুর্থ প্রশ্ন, যে ভাইফোঁটা আমার মায়েরা দেন তো, সেই ভাইফোঁটা তোমরা দাও কেন, আমরা দিই কেন? ভাইফোঁটা দেওয়ার সময় আর একটা কথা, আমরা একটা মন্ত্র বলি। কি মন্ত্র? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা। তারপর কি মায়েদের জানা আছে তো? যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আর আমি দিই আমার। তাহলে যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, ওই যে যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, ওই যে যমুনা, ওই যমুনার জায়গায় অন্য কারো নাম বসাতে পারতাম তো, নাকি? বসাতে পারতাম, কিন্তু ওই যমুনার নামটা আমরা কেন নিই জানবো লীলায়। পঞ্চম অর্থাৎ একদম শেষ নম্বর প্রশ্ন, আমার ভগবানের হাতে বাবা যে সুদর্শন চক্রটা আছে, আপনারা কি জানেন ওই সুদর্শনটা কার? কার গো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। কিন্তু আসল তথ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই সুদর্শন নয়, ওই সুদর্শনটা অন্য একজনের, যার কাছ থেকে আমার ভগবান পেয়েছেন। জানবই লীলায় কার, সেটা জানবো লীলায়। তাহলে চলো এই কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আজকের আমাদের বিষয়বস্তুটা নির্ভরশীল। তাহলে এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমরা জানবো, আর জেনে যাওয়ার পর আমরা লীলাটা আস্বাদিত করে ফেলবো। তাহলে চলো লীলায় যাব। আমাদের লীলায় প্রবেশ করবার জন্য একটু যেতে হবে সেই সত্যযুগ। তবে তার আগে একটু নিতাই চরণ আশ্রয় করে নি, কেমন? কারণ নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই, তাই তো? লাগে নিতাই চরণ আশ্রয় করি, তারপর গৌর চরণ আশ্রয় করি। আজ আমার নিতাই চাঁদের জন্য সবাই মিলে একটু বাহুটা তুলুন, সবাই মিলে গাইবো। আচ্ছা, আমার কথা পিছনে শোনা যাচ্ছে তো বাবা? শোনা যাচ্ছে তো আমার মায়েরা? বলো পিছনে একদম পরিষ্কার তো? বুঝতে না পারলেও বলবে, আর বুঝতে পারলেও বলবে। যেখানে অসুবিধা হবে সেটাও আমায় বলবে, কারণ আমি একবার চলে গেলে আর সেগুলো কিন্তু আসবে না। যতক্ষণ আছি আমায় করিয়ে নেবে, আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার। তবে যেগুলো পারবো দেবো, যেগুলো পারবো না তোমরা তো আছো। আমি যে সব কিছু জেনে আসলে উঠেছি এটা কিন্তু ভুল কথা, এটা সত্যি কথা না। সবাই সবটা জানতে পারে না বাবা। আমি যতটা জানি, যতটা জানার চেষ্টা করেছি, আমি ততটাই বলার চেষ্টা করব। তাই এসো সবাই মিলে সেই লীলায় প্রবেশ করবার পূর্বে একটু নিতাই চরণ আশ্রয় করব। সবাই মিলে বাহু তুলে নিতাই 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 নিতাই। এই তো না, ওই প্রথমটাই একটু উঠলো, তারপরে ধীরে ধীরে নেমে গেল। তো ওই জন্য তালি দিতে আমি সবাসরে বারণ করি, করতালি দিতে হবে না, বাহু তোলো। যেভাবে দেখিয়ে দেব সেভাবে আজ আমার সাথে গাইবে, কেমন? চলো
নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 প্রাণারাম। সবাই একটু উলু ধ্বনি। নিতাই নিতাই নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 গুণধাম। নিতাই নিতাই ও নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 গুণধাম। আজকে এত সুন্দর হরি সভায় আমার এতগুলো ক্যামেরাম্যান দাদা ভাই আছে, তো আমি বলবো প্রত্যেকে না পারলেও যে কোনো একজন অন্তত আমার সোনা বাবা এবং লক্ষ্মী মায়েদের এই সুমধুর দৃশ্যটা একটু রেকর্ড করে নাও, যাতে চারিদিকে এটা ছড়িয়ে যায়। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দ। একবার চলো এবার একসাথে নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 প্রাণারাম। সবাই নিতাই নিতাই ও নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 গুণধাম। নিতাই ভজলে গৌর পাবে ভজ নিতাইয়ের নাম গৌর ভজলে নিতাই পাবে ভজ গৌরের নাম। নিতাই ভজলে গৌর পাবে ভজ নিতাই নাম গৌর ভজলে নিতাই পাবে ভজ গৌর নাম। নিতাই ভজলে গৌর পাবে ভজ নিতাই নাম গৌর ভজলে নিতাই পাবে ভজ গৌর নাম। নিতাই নিতাই ও নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 গুণধাম। নিতাই 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 নিত্যানন্দ রাম গৌর 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 গুণধাম। নেমে গেছে যে হরি বল হরি বল। আচ্ছা এবার সবাই মিলে একবার আমাদের প্রত্যেকের জানা যে নাম ছাড়া কলিযুগের কোনো গতি নাই গতি নাই গতি নাই, যে নাম আমার মহাপ্রভু আমাদের বিনে পয়সায় দিয়ে গেছে। হ্যাঁ তাহলে চলো সবাই মিলে আমরা সেই নামটা একবার গেয়ে নিই। চলো সবাই মিলে বাহু তোলো, কেউ কিন্তু মিস করবে না, একসাথে সবাই আমরা সবাই গাইবো, একবার চিৎকার করে গাইবো, কেমন? সবাই হরে কৃষ্ণ, আমি আগে গাই, আগে গাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সবাই এবার গাও। আচ্ছা আমার মায়েরা গাইছে এদিকে কয়েকজন, আমি মনে করি যদি সবাই মিলে একবার গাওয়া যেত আমার মনে হয় আমার মহাপ্রভু খুব খুশি হতো। কারণ আমার মহাপ্রভু কত মার খেয়েছে নামটা দেওয়ার জন্য বাবা, ভাবতে পারবেন না। যদি গ্রন্থ পড়েন, আপনারা তো মেদিনীপুরের মানুষ, অনেকেই আমার থেকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, অনেকে না সবাই, প্রত্যেকেই, তাহলে যারা গ্রন্থ পড়েছে তেনারা জানেন আমার মহাপ্রভু কি কষ্ট করে গেছেন। হরিবল, সে মহাপ্রভুকে একটু কষ্টটা যদি আমরা নির্মূল করতে পারতাম তাহলে সবাই মিলে একবার গাইতে পারবো না বাবা? এসো না সবাই মিলে একবার গাই। চলো সবাই বাহুটা তোলো, সবাই গাইবে, কেমন? হরে কৃষ্ণ জানি না আর কখনো
স্থানে আসতে পারবো কিনা, তবে আমার মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে যাই এই ভক্তগুলো যেন প্রত্যেক জন্ম জন্মান্তরে এই স্থানে এসে থাকে। কারণ আপনাদের মতো ভক্তির জন্য আমার মহাপ্রভু আজকে সত্যি অনেক গর্বিত। কারণ যেখানে এত সুমধুর ভক্ত, তো চলো আর বেশি নয়, এবার সবাই মিলে একটু লীলায় চলে যাব। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দে একবার হরি বল হরি বল হরি। নিতাই গৌর হরি হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে গৌর হরি হরি বল, হরি 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 বল। তাই সত্য যুগে ফিরে চলো। হ্যাঁ, প্রথম প্রশ্ন জানতে হবে, আমরা অনেকেই একটা চিত্রপট দেখেছি মা, চিত্রপটটার মধ্যে এটাই আছে বাবা, একটা পদ্ম ফুলের উপরে আমার ভগবান শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ তিনি শয়নে রয়েছেন, তাই তো? ওনার চরণ সেবায় কে রয়েছে বাবা? লক্ষ্মী স্বরূপিণী রাধা রানী। আজকে ঠিক সেইভাবেই আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ তিনি শয়নে রয়েছেন, চরণ সেবা করছেন লক্ষ্মী স্বরূপিণী রাধা রানী। প্রাণ গোবিন্দ বলে উঠলেন, হে রাধে, আমার মনে বড় বাসনা রাধে, বহুদিন হয়ে গেল এই গোলক বৃন্দাবনে শুধু তুমি আর আমি, আমরা ছাড়া আর অন্য কেউ এ গোলকে নাই। ও রাধে, আমার চরণ সেবা তো তুমি করো, কিন্তু তোমার চরণ সেবা যে কেউ করে না। আর তাছাড়াও আমি তো ভগবান, আমি যে আমার ভক্তকে নিয়ে লীলা প্রকাশ করব, সেই রকম তো কেউ এ গোলকে নাই রাধে। তাই আমার মনে বড় বাসনা, আমি কয়েকজন দাসীকে সৃষ্টি করতে চাই। শ্রীমতী রাধা রানী বলে উঠলেন, প্রাণনাথ, আমি তোমায় কেন বাধা দেব প্রভু? হতে পারো তুমি আমার স্বামী, কিন্তু তোমার যে আরো অনেক বড় পরিচয় আছে। তুমি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, কর্তা, মালিক। তাছাড়াও তুমি যে ভক্তাদের ভগবান। তাই ওগো দয়াময়, ওগো কৃপাময়, ওগো করুণাময়, তোমার যেমন ইচ্ছে তুমি তেমনই করো। কারণ তুমি যাই করো না কেন, সেই করার পিছনে ঠিক কোনো না কোনো কারণ লুকিয়ে থাকে। তাই প্রভু, তোমার যেমন ইচ্ছে তুমি তেমনই করো। ভগবান লক্ষ্মীর আদেশ পেয়ে গেল। একটা কথা জেনে রাখবেন বাবা মায়েরা, আপনারা জানেন ভগবান যে পদ্ম ফুলটার উপরে শয়নে থাকতেন, সে পদ্ম ফুলটার পাপড়ি কটা? কটা গো? 100টা?
কটা গো? আমার মায়েরা বলতে পারবে? 108টা, আবার একটা বেড়ে গেল। বাবা বলতে পারবেন? আচ্ছা মায়েরা, এই সময় কোন সিরিয়ালটা হয় এই টাইমটা? সেটা ঠিক বলে দিতে পারবে। 100টাও নয়, 108টাও নয়। কটা? 33টা। ওই পদ্ম ফুলের পাপড়ি হলো 33টা, আর ওই 33টা পাপড়ি অনুযায়ী প্রাণ গোবিন্দ নিজের দেহ হতে 33 জন দাসীকে সৃষ্টি করলে। 33 জন দাসীকে সৃষ্টি করলো বাবা, লক্ষ্য করুন। 33 জন দাসীকে সৃষ্টি করে একটা 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 করে এক একটা পাপড়িতে এক একজন দাসীকে স্থান দিলেন, ঠাঁই দিলেন। একদম নিচের পাপড়ি, একদম শেষের পাপড়িটায় যে দাসীকে স্থান দিল, যাকে ঠাঁই দিল, অন্যান্য দাসীদের তুলনায় সে দাসীকে দেখতে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। যেমন ছিল তার রূপ, তেমন ছিল তার গুণ, আর তেমনই ছিল অন্যান্য দাসীদের তুলনায় তার এই হৃদয় মন্দিরে গোবিন্দের প্রতি অতুলনীয় প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা। আমরা জানি বাবা, আমার ভগবান তিনি অনাদিরাদি গোবিন্দ ভগবান, যিনি সর্বকারণের কারণম, সেই ভগবান তিনি সব সহ্য করতে পারেন। কিন্তু কোন ভক্ত যদি 2 ফোঁটা নয়ন জলে একবার বক্ষ ভাসিয়ে হে গোবিন্দ কৃপা করো বলে কাঁদতে পারে, আমার ভগবান যে স্থির থাকতে পারে না বাবা, সে যে ভক্ত কাঙাল। তাই ওই দাসীর ওই প্রেম, ওই ভক্তিতে ভগবান সন্তুষ্ট হলেন, এবং সন্তুষ্ট হয়ে গিয়ে কোন দাসীর কাছে গেল না বাবা, কিন্তু ওই একজনের কাছে 1 পা 2 পা 5 4 পা করে এগিয়ে 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 32টা পাপড়ি পদার্পণ করে নেমে এলো 33 নম্বর পাপড়ি, অর্থাৎ একদম শেষ নম্বর পাপড়িতে এসে দাঁড়িয়ে সেই দাসীকে ডাকছে, ও হে দাসী, প্রভু তুমি এসেছো দয়াময়, তুমি এসেছো, তুমি কৃপা করেছো আমায়। শোনো দাসী, আমি তোমায় সৃষ্টি করেছি, তাই আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম বিরজা। বাবা নামগুলো একটু মনে রাখবেন কেমন, আমি কিন্তু শেষে ধরবো। এই যে বিরজা, তোমায় আমি আদেশ করছি, আগামীকাল প্রভাত হতেই প্রত্যেকটা দাসীর প্রথমে আমি তোমার পূজায় পূজিত হতে চাই। সবার প্রথমে আগামীকাল থেকে ওই ব্রহ্ম মুহূর্তে আমায় দর্শন করবে তুমি, আমার চরণ সেবা করবে তুমি, আমায় পূজিত করবে তুমি, আর তোমার পূজায় আমি প্রত্যেক দিন সর্বপ্রথম পূজিত হতে চাই। এই বলে প্রাণ গোবিন্দ চলে গেল সেই গোলক বৃন্দাবনে। লক্ষ্য করুন মাইরা, ভগবান তো চলে গেল, এদিকে বিরজা বসে বসে কাঁদছে আর বলছে, দয়াময় এ জগতে তো সবাই তোমায় চায়, কিন্তু সবাই তোমায় পায় না।
কত যোগী মনে ঋষি সাধক সাধিকা বনে তপস্যা করে, তারা তোমার চরণ পায় না। হরি বল হরি বল হরি বল। কিন্তু আমার মধ্যে কি এমন পেলে প্রভু যে তুমি এই অভাগিনীকে তোমার চরণের দাসী বানালে? আমি জানি না তোমায় কিভাবে ভালোবাসলে তুমি আসো, আমি জানি না তোমায় কিভাবে ডাকলে তুমি সাড়া দাও, তবে আমি যে শুনেছি তুমি ভক্তের ভগবান, তোমায় ভক্তি দিয়ে ডাকলে নাকি তুমি সাড়া দাও। তবে ওগো দয়াময়, ওগো কৃপাময়, ওগো করুণাময়, সবাই তো তোমায় পেলে তোমার কাছে যায়, কিন্তু আমি যে তোমার কাছে যাব না। কেন জানো? কারণ আমি শুনেছি তুমি ভক্তির ভগবান। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, আমি দেখব তুমি কবে আমার কাছে আসো। তাই ওগো দয়াময়, ওগো কৃপাময়, ওগো করুণাময়, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম আমি তোমার কাছে যাব না, আমি দূর থেকে তোমায় ডাকবো, তবে অপেক্ষায় থাকবো কবে তুমি আসো, কবে তুমি আমায় কৃপা করো, কবে তুমি আমায় করুণা করো। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দ। হরি বল। ভেবে দেখুন বাবা, এই না হলে ভক্ত, সে তো পেয়েও ভগবানকে বলছে আমি অপেক্ষা করব কবে তুমি আসো, আর আমরা তো পেলামই না বাবা। সে তো পেয়ে গেছে, তবুও বলছে আমি অপেক্ষা করব কবে আসো, আর আমরা তো পেলামই না। তুমি 84 লক্ষ জমি ভ্রমণ করেছো, বলতে পারবে এরপরে তোমার জন্ম হবে কিনা? কেউ বলতে পারবে? এখানে যতজন আছে কেউ বলতে পারবো আমরা? কেউ বলতে পারবো না। আর এটাও বলতে পারবো না আমরা আজকে আছি, একটু পরে থাকবো কি না। কোনো নিশ্চয়তা আছে বাবা? আছে কি? এই যে আজকে আমরা হরিবাসরে আছি, এমনটাও তো হতে পারে পথে যেতে যেতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, আমরা আর কেউ রইলাম না। আমরা যে থাকবো এর কোনো নিশ্চয়তা আছে? নেই। ঠিক তেমন এটা মাথায় রাখতে হবে বাবা। এই স্বাদের দেহটা আমরা পেয়েছি যেটা রাস্তার কুকুর বেড়ালগুলো পায়নি। ডক্টর মহারাম ব্রত ব্রহ্মচারী তিনি অপূর্ব সুন্দর করে লিখছেন, একটা কুকুর কাঁদে। কেন কাঁদে জানো? আমরা যখন ভগবানের জন্য কাঁদতে পারি না, সে মনে মনে ভাবে আমি কবে কাঁদবো প্রভু তোমার জন্য, কবে ধরবো তোমার ওই দুটি রাঙা চরণ, কবে আমি নয়নে জলে মুখ ভাসিয়ে কেঁদে কেঁদে গৌর কৃপা করো বলতে পারবো। তোমার চরণ ছাড়া যে জগতে কিছুই নাই। তবু এই অবুঝ মানুষগুলো শুধু সংসারের জন্য চেয়ে গেল, তোমার জন্য কিছু চাইল না। একটা কথা মাথায় রাখবেন বাবা, আমরা তো এই হাত দুটো পেয়েছি, এই চোখ দুটো পেয়েছি, দুটো চরণ পেয়েছি, সুন্দর দেহ পেয়েছি, বলার মতো বদন পেয়েছি,
শক্তিটা পেয়েছি, কিন্তু অনেকে এমন আছে যাদের একটা বাহু আছে একটা নেই, বা কারোর দুটোই নেই, কারোর দুটো পা নেই, একটা পা আছে একটা পা নেই, কারোর দৃষ্টি শক্তি নেই, কারোর বদন আছে বলার মতো শক্তি নেই। কিন্তু আমরা তো না চাইতে সব পেয়েছি। তবু কিসের অভাব আমাদের, যার জন্য দিনের পর দিন দিনের পর দিন দিনের পর দিন আমরা আসল রত্নটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভুল বস্তুটাকে বেছে নিচ্ছি। যেটা নশ্বর, যেটা থাকবে না, যেটা চলে যাবে, প্রতিনিয়ত আমরা সেটার পিছনে ধেয়ে যাচ্ছি। আমার মহাপ্রভুর চরণটা একটু ভজো গো, কারণ ভজতে যদি আমরা না পারি জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। আজকে বিরজা সারা দিন তো দূরের কথা, মেয়েটা সারা রাত খেলো না, ঘুমালো না একটা কারণে, কি জানো বাবা, যদি নিশি অবসান হয়, আমি যদি ওই মায়ার মধ্যে ডুবে থাকি, যদি বিভোর হয়ে থাকি, যদি বুঝতে না পারি, তাই মেয়েটা ঘুমালো না। তবে প্রতিজ্ঞা করেছে এমন ডাকবো, দূর থেকেই ডাকবো, তবে তোমাকে আসতে হবে আমার কাছে। তুমি কেমন ভক্তের ভগবান আমি দেখতে চাই। ভক্ত পরীক্ষা করছে ভগবানকে, দেখুন একটা বারের জন্য আমাদের মনে হয় না যদি ওই রকম আমরা কিছুটা হতে পারতাম। শুধু মনে হয় আমার টাকা আছে, আমার বাড়ি আছে, আমার গাড়ি আছে, আমার ছেলে আছে, আর কি প্রয়োজন। বরং ভগবানের কাছে গিয়ে আমরা একবারও বলি না তোমার চরণটা দাও, বলি কি বলি, আমার ছেলেটার চাকরিটা যেন হয়ে যায়, আমার মেয়েটার ভালো ঘরে যেন একটা বিয়ে হয়, দেখো ও যেন খুব সুখে থাকে। এই চাওয়াগুলো তুমি চেয়ে কি করবে? ভাবজ বসে চলবে কিসে? তুমি ভাববার কে? যার ভাবনা সে ভাবে, তুমি ভাবো তাকে। জেনে রেখো তোমার দ্বারা একটা সন্তানকে পাঠিয়েছে মানে এই নয় যে তুমি তাকে চালাবে আর সে তোমার মতো চলবে। ওকে যে পাঠিয়েছে সে বিচার করবে, ওর কাজ। তুমি তো তোমারটা করো, বাবা মা হয়েছ, কর্তব্য পালন করো। তবে এমন কর্তব্য পালন করো না যাতে আসল সন্তানের নামটা ভুলে গিয়ে নকল সন্তানের নামটা মানুষের কাছে পরিচয় দিতে হয়। নিতাই গৌর কৃষ্ণ প্রেমানন্দে। তাই সারা রাত নিজেকে প্রস্তুত করলো, কিভাবে গোবিন্দকে পূজিত করলে আমার ভগবান আমার কাছে আসবে। প্রস্তুত করে নিল নিজেকে। ধীরে 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 নিশি অবসান হয়ে প্রভাতের আলো প্রবেশ করলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। যেই না ব্রহ্ম মুহূর্ত হয়ে গেছে বাবা, আমরা সূর্য ওঠার আনুমানিক 1 ঘন্টা পূর্ব সময়টাকে কি বলি? ব্রহ্ম মুহূর্ত, তাই তো? আজ ওই ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে ওই বিরজা সুন্দর করে ক্ষীরোদ সাগরে স্নান করে, শুদ্ধ একটা বসন পরিধান করে, একটা সুন্দর করে মালা গেঁথেছে মায়েরা। কিসের মালা? একদিকে লীলা বলছে ফুলের মালা, তথ্য বলছে প্রেমের মালা। যে প্রেমের মালা আমরা দিতে পারিনি, সেই প্রেমের মালাটাই ভক্ত দিচ্ছে। আহা আহা, আজ সুন্দর করে মালাটা গেঁথে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছে, ওগো দয়াময়, আমি তোমার কাছে গেলে যদি তোমায় না পাই, তবে যে আমার এই জীবন বৃথা হয়ে যাবে। ওগো দয়াময়,
আমি যদি তোমার চরণে না পাই, যদি তোমার চরণে ভজতে না পারি, তাহলে জীবনটা যে বৃথা হয়ে যাবে। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমায় পাবো, তাই জানি না কিভাবে পূজিত করতে হয়, তবে আমি সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব প্রভু, অপেক্ষা করব, এসো আমার কাছে। আহা, আজ সুন্দর করে মালাটা গেঁথে নিয়েছে, এবার গেঁথে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে, মহা আনন্দ। গোবিন্দের কাছে যাচ্ছে, যতই হোক দর্শন তো হবে, সে আসুক বা না আসুক দেখতে তো পাবো। এই আনন্দে আনন্দিত হয়ে আজ সুন্দর করে এই মালাটা নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? ভগবানের কাছে যাচ্ছে। একটা একটা করে পাপড়ি পদার্পণ করে যাচ্ছে। কেমন করে? একটা অপূর্ব সুন্দর ভজন গাইতে গাইতে যাচ্ছে। বাবা, তোমরা প্রত্যেকদিন প্রভাতে কতজন ওঠো? একটু বাহু তোলো তো। এদিকে কারোর ওঠা হয় না? কটায়? বলে আমি 9টার সময় উঠি। দেখেছো কাণ্ড? ব্রহ্ম মুহূর্ত 9টা বাবা, জন্য 9টা। হরি হরি বল। ও বাবা, প্রত্যেক দিন একটু চেষ্টা করবে, হ্যাঁ, বিশেষ করে এই ব্রত মাসটা অন্তত। এটা কি মাস? কি মাস? বাহ, এই মাসটাকে অনেকে নিয়মাবলী মাস বলি আমরা, তাই তো? নিয়মের মাস। আমাদের সনাতন ধর্মের আপনারা বলুন তো বাবা, 3টে শ্রেষ্ঠ মাস আছে। 3টে শ্রেষ্ঠ মাসের নাম কি গো? বৈশাখ, মাঘ আর এই কার্তিক। তবে বাবারা বলতে পারবেন? এই তোরা বল, একটা বছর কত দিনে হয়? হ্যাঁ বাহ, 3। ওর থেকে শিখে এসো, যাও নিচে গিয়ে ওর পাটা ধরো। বলে 30 দিনে একটা বছর। হরি বল। আচ্ছা, কটা মাসে একটা বছর হয়? 12টা মাসে। 12টা মাসের মধ্যে কটা সর্বশ্রেষ্ঠ মাস বললাম বাবা? ওই 3টের মধ্যেও সর্ব থেকে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হলো এই কার্তিক মাস, অর্থাৎ দামোদর মাস। এই দামোদর মাসে আপনারা পারেন বা না পারেন, আমরা অনেকে আমিষ আহার ছাড়া অনেকে ভাত খেতে পারেন না, তবু আমি একটাই কথা বলবো, সারা বছর তো পালন করতে হবে না, অন্তত এই একটা মাস 15টা দিন অন্তত পালন করুন। 15টা দিন নিরামিষ আহার করে ভগবানের কাছে গিয়ে দীপদান করুন, বৈষ্ণব সেবা করান, সাধু সঙ্গ করান বাড়িতে। আপনারা অন্য মাসে যদি একটা দীপদান করেন না, বা কোনো একটা ভালো কাজ করেন, সেটা 1 গুণ করলে 1 গুণই হবে। কিন্তু বলছে, শাস্ত্র বলছে, এই কার্তিক মাসে যদি 1 গুণ কোনো কাজ করা যায়, বা একটা টাকা যদি কোনো বৈষ্ণব বা কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবকে দেওয়া যায়, বা কোনো কিছু সেবা করানো যায়, তাহলে সেটা 1 গুণ না 1 কোটি গুণ হয়ে যায়। ভগবানের খাতায় সেটা 1 কোটি বার লেখা হয়। এই মাসে আপনি যদি শুদ্ধ মন নিয়ে নিরামিষ আহার করে, তবে বাবা সরিষার তেল দিয়ে কিন্তু দীপদান করতে নেই। এই মাসে দীপদান করতে হয় ঘৃতদান, ঘি দিয়ে ওই দীপটা দান করতে যদি পারেন, শুদ্ধ মনে যদি একবার মহামন্ত্র নাম বলতে পারেন, তাহলে সেটা 1 কোটি বারের সমান হয়। হ্যাঁ, এই হচ্ছে দামোদর মাস। আর দামোদর মাস আমরা বলি একটা কারণে, যশোদা মা তার কাছে একদিন ব্রজগোপিনীরা, গোপাল তো খুব দুষ্টু, প্রত্যেকদিন ব্রজগোপিনীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের মাখনগুলো চুরি করে করে খেয়ে চলে আসে। এবার ব্রজগোপিনীরা ছুটতে ছুটতে আজকে যশোদার কাছে এসেছে। হ্যাঁ যশোদা, তুমি কি ভেবেছোটা কি তোমার গোপালকে তুমি সামলে রাখতে পারো না? হ্যাঁ, এই তুমি এত মাখন বানাচ্ছ, তবু তোমার গোপাল আমাদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকদিন মাখন নষ্ট করছে, এটা ওটা ফেলে দিচ্ছে, ঘোলের হাঁড়ি ভেঙে দিচ্ছে। এই গোপাল বলে, আমার গোপাল তো দিদি আমার কাছেই। এই গোপাল, ও গোপাল, গোপাল
মা কি হয়েছে মা? কেমন ছলা কলা করছে দেখুন। একটু সময় নিচ্ছি। অপূর্ব সুন্দর করে আমার ভগবান ছলা কলা করছে। ও মা, আমায় ডেকেছো? এই সুভাষ, এই সুভাষ। একটু দাঁড়া, আমি মায়ের সাথে কথাটা বলিনি। প্রেমটা দেখুন। ও মা, ও মা, আমায় ডেকেছো মা? এই গোপাল, এই এরা কি বলছে? এই তুই নাকি ওদের বাড়িতে গিয়ে আবার আবার আজকে দুষ্টুমি করেছিস? বলে মা, আমি তো তোমার কাছেই ছিলাম, আমি আবার কখন গেলাম? কি মিথ্যে কথা বলি রে বাবা। আরে এই দেখ, আমাদের বাড়িতে এই মাত্র গেল, এখন মায়ের কাছে ভালো সাজা হচ্ছে। বলে দিদি তোমরা মিথ্যে কথা বলছো না তো? বলে এই যশোদা, আমাদেরকে দেখে মনে হয়, এই তুই চল আমাদের বাড়িতে চল। এবার বাড়িতে নিয়ে গেছে। যশোদা দেখে এসে গোপালকে বলছে, এই দুষ্টু এদিকে আয়। এবার গোপাল চারিদিকে ছুটছে, গোপালের কানটা টেনে ধরেছে। গোপাল চিন্তা করছে, ধরো ধরো, আমি জানি তুমি কি করবে। এবার সুন্দর করে একটা গাছের পিছনে নিয়ে গেছে, একটা দড়ি নিয়ে এসেছে। এবার সুন্দর করে একটা দড়ি নিয়ে এসে গোপালকে যত বাঁধতে যাচ্ছে তত দেখে দড়িটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। ও দিদি, ও রোহিণী দিদি, আর একটা ভালো দড়ি দাও তো। যত দড়ি আনছে তত দড়ি শেষ। আরে গোপাল, এইটুকু ছেলে, কিছু দুষ্টুমি করছিস নাকি রে তুই? হ্যাঁ, এত বড় বড় দড়িগুলো ছোট, কি দিয়ে বাঁধবো বল দেখি? ও দিদি, কি দিয়ে? গোপাল চিন্তা করছে, মা আর একটু অপেক্ষা করো, এখনো কত কি বাকি। বারবার করে বাঁধছে, বারবার করে ছোট, বারবার সেই এক। এবার মা তো পাগল হয়ে গেছে, বারবার করে বাঁধতে বাঁধতে মা আমার এখন কপালে হাতটা দিয়ে বসে পড়েছে। মাথার ফুলটা পড়ে গেছে, অত সুন্দর একটা বেনি, সেই বেনিটা যেন খুলে খুলে গেছে, বিষণ্ণ বদন। কি করে গোপালটাকে যে আমি বাঁধবো আমি বাবা বুঝতে পারছি না। গোপাল চিন্তা করছে, মা পৃথিবীতে সবার থেকে যদি বেশি ভালোবাসি সেটা তো তোমাকে, আর তোমার এই বিষণ্ণ বদন যে আমি আর দেখতে পারছি না। এই বলে ভগবান ছলা কলা করা বন্ধ করে দিল। মা বাঁধো। দাঁড়িয়ে গেছে। এবার সুন্দর করে মা আমার গোপালকে বেঁধে দিয়েছে। আর কোথায় বেঁধেছে জানো? এই উদর। উদর শব্দের অর্থ কি? পেট। ওই পেটের মধ্যে শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছে, আর গোপাল বেরোতে পারছে না। এবার গোপাল তো ছটফট করছে, বেরোতে পারছে না। মা চিন্তা করছে এতক্ষণে হয়েছে। হ্যাঁ, এই দিদি, এই যে রোহিণী দিদি, একদম ওকে ছাড়বেন, ও বাধা থাক আজকে। প্রত্যেকদিন ওর জন্য আমার কথা শুনতে হবে, এমন ছেলে জন্ম দিয়েছি। হ্যাঁ, এবার মা তো ক্রোধান্বিত। আর গোপালের উদরের সঙ্গে দড়িটা বেঁধেছিল। দাম শব্দের অর্থ হচ্ছে দড়ি। দাম যুক্ত উদর, তবে তো দামোদর। ওই উদরের সঙ্গে দড়িটা শক্ত করে বেঁধেছিল এই মাসে, যার জন্য এই মাসটাকে আমরা আর একটা নামে ডাকি দামোদর। অনেক মাহাত্ম্য আছে কার্তিক মাসের। যেমন 6 মাস আগে ভগবান শয়নে গেছিল, শয়ন একাদশী হয়েছিল। এই কয়েকদিন পরে আমাদের উত্থান একাদশী, এর আগে পার্শ্ব হয়ে গেছে, কারণ ভগবান পাশ ফিরেছেন। এবার উত্থান মানে ভগবান উঠবেন। অনেক কিছু যোগ আছে এই কার্তিক মাসে বাবা। তাই একটাই অনুরোধ করব, 15টা দিন অন্তত আপনারা এই ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠুন, উঠে একটু আহা আহা গো, তাই একটু নিরামিষ আহার করে আমার এই বাবার মতো একটু দীপদান করবেন, কেমন?